समस्त को मोर नमस्कार। मु चाहिए जे तुम मोबाइल रु बास 5 मिनिट गोटे वीडियो देखापी चेष्टा कर। एथिरे सेते भल जिनस बोध हुए न थाई पारे, किंतु एथिरे कौनसी प्रकार खराब जिनस मध्य नाही। माने आपण जी भी वीडियोटी देखुथिबे से माने कहिबे जे तू गोटे कैरेक्टरलेस, तू कौन कहबू जे आमे तो कथा को सुनिकी मानिबू, एटा होची ठीक तांको हिसाब रे। किंतु मु गोटे गोटे कथा को आम बाहर दुनिया को देखला बेलू मु 5टा कथा कहबी, से बहुत बढ़िया लगे मु जानिबा को पाउची। माने जेते दूर मोर आशा, आम गोटे जेकोसी बाहर गाँव को जा से बहुत भल परिचित बेस नथिले भी आम सडन जाइए पहुँचा किसी जानीपारे, खाली गोटा जिन देखिए अमुक लोक भल देखा जाऊँ, समक लोक भल देखा जाऊँ, ता भितर पशिगला बाद आम जाना ये लोक या से लोक से से लोक से जिनस से सिचुएसनटा बर्तमान आम गाँव चलती। आम गाँव 4टा दल गोटे पंचमुखी काम कौन प्रकार हो पार ना। पंचमुखी काम मैंने तो आपने भल आगे बुझी सारी जो 5 जन मिसुवे से 5 जन को खुशी मिलूव, यहीटा को कहुए पंचमुखी काम। तो यहीटा करने प्रथम गाँव लोक एकजुट होगा पड़ो। तो एकजुट है बाद कौन हम मुझे कथा कहि आगू को, किंतु ता पूर्व कहूँ शुणु। प्रथम जिनस हूँ आमर जो तल बैच रही मैंने आम जो मैंने सब अच्छु 30 भितर जो मान बयस अच्छी, ता भितर आम बैच तलटा से किसी करें से बड़ धारणार माने माइंड को आसबनी कि बड़ लोक से बुझे पारे। तो आम बाद जो मैंने अच्छा जो मैंने बाहर जाइए से भी सेमती कौन जिनस को करें जो जिनस को आम आशा करे। तो यही भितर गोटे बढ़िया अपरचुनिटी आसका जे आम गोटे बड़ जिनस कौन गोटे हासिल तो करके मुहर खीटा दबा, आम कहिया देख तुम ये कम कर आम करदे बोलिका। यहाँ से समर्थ मान सम्मान जमी रहा कथा से आमठू ओपर लोक ना, आमको जन्म कर पाली माने सम्मान नहीं, बहुत बड़ सम्मान तमर। किंतु या पूर्व आम गोटे आम खीटा देखा ना नहीं, आम हसुचे बोलिका केमी देखा। तो ये सब जिनस करा गला गोटे हूँ मुख्य जिनस हूँ इलेक्शन। आम गाँ जाकर जो इलेक्शन हम 2टा दल हो जाऊँ, गोटे शंख गोटा फूल। फूल शंख ठीक अच्छे, कौटा जितले कौन मिल तो कहीं से कहना। आम खाली जानी दे सरपंच ये छिड़ाई आम गांडी धुड़िया, एपटू सरपंच ये छिड़ाई पछरे धुड़िया, सी 5-3 हजार दब ताकू खाई पीक ढोल टुआ कर बुलिया। ये आमर कौन प्रकार लाभ ही ना। आम तो सीधा सीधा अफर देदेबा कह हाँ ठीक अच्छे, तुम अमुक जगह छिड़ा कि समक जगह ठिया कि अमुक समक ढेंका बग जहाँ भी कर तुम कर, कि आमको कौन दे पार कि सीधा आउ कि कौन प्रकार क्वेश्चन नहीं। जी कहला हाँ तुम मत सब जाक दियो मुझे जिनसा करदेवी, ताकू किसी कथबार्ता नहीं, सीधा सीधा कहिया जे तू बाबा 5 वर्ष पे आमर हेलु, तू से हार जीत जा करिया कथा कर, आम सब जाक टोटाली गाँ जाक मिसिक ते समर्थन देदेलु, तू आम गाँ पेका रहिलु, तेत आम डाकबू। तो आम समस्ते जानी सारे तो जे से कौन दे पार कि न दे पार। द्वितीय कथा हूँ आम मागिबा भी कौन, से मागिया जो जिनस आम गाँव अच्छी कि न अच्छी से जिनस जाना दरकार ना नहीं। 5 जन 10 जन आपको जदि आम डायरेक्टली मागिया को जा जड़े किए तो आरेंज कर जमीक मनकर मो भाया गोटे पिला कहूँ माने निजे निजे भावुची जे जदि मुझे ओपिनियनटा समस्त दबा चेष्टा करी ताले से कहे यार किसी हासिला तो नहीं, कहीं करने चेष्टा कर। अरे भाई कथा से नुह, कथा हूँ या भी द्वितीय कथा आसे मत 5 जन को एकाठी करा पड़ो, माने भोजी देवा पड़ो, अमक करा पड़ो, समक करा पड़ो, पिछे 50,000 खर्च, से सामर्थ्य मो पाखे ना, से सामर्थ्य जहाँ पाखे कौन क्या पाखे ना आम गाँ जाकर। आउ थर्ड कथा हूँ आम मागिया कौनटा, आम गाँव जो जिनस ना से जिनस मगा, जदि से दे पारे तो ठीक केतटा जिनस मगाई पार आराम से मगाई जाई पार, 10-20टा जिनस मगाई जाई पार। एमती मुहे मुहे कहीदेवी जमी गाड़िया नहीं, स्कूल नहीं, डाक्तरखाना नहीं, ता बाद पंचायत ऑफिस नहीं, आउ बड़ मंदिर गोटा नहीं, ये सब हो पार ना नहीं। गोटा जिनस हूँ आम सीधा सीधा प्रथम थर मागिया जे आमको गोटे महादेव को मंदिर गोटा दियो। आमर टिकी टिकी छुआ सका उठिले माँ बापा को मुंडिया मारिक जदि जा मंदिर में मुंडिया मारिदेले ताल बोध हुए आम करम पूरी गला, आउ कि रही से सका उठिले महादेव को मुंडिया न मारतु, माँ बापा को तो मुंडिया मारिदेकी से मन परिवर्तन जो सेतिक सिचुएसन को आपने भल आगे भावतु। आम संक्रांति गोटे दिन हम आम जेहेतु आम गाँ भितर बसैया तो से संक्रांति दिनटा केमिति हम देखिए पूरा गाड़ी घोड़ा पूजा हम, गाँ जाक चिता फिता पड़ी आक्रांते, माने कौन सी प्रकार माने क्षति ही ना ये समस्त लाभ अच्छे। कौन सी लोक आज गोटे दिन हो से पूरा जीवन सारा हो आम जदि पाली करने चाहिए
ତାହେଲେ 70-80 ଘର 80 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଥର ପାଳି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଆଗରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେଠି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମାଳି ପୂଜାରୀ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବ, ତାର ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଯାହାର ପାଳି ପଡ଼ିବ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ ଭୋଗଟା ଦେବ, ବୋଲେ ସରିଲା। 80 ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଥର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେନି ଯେ କି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେବ ବୋଲିକା? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ୟା ବାଦେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଗୋଟାକୁ ମାଗି ସାରିବା ବାଦେ ଆମର 5-3 ବର୍ଷ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲୁ ତାହେଲେ 2 ଥର ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲୁ ଆମ ତରଫରୁ, ସେଇଟା ପୁରା ସିଧା ସିଧା ଫିକ୍ସ। ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏତିକି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେକାରିଆଟେ ଏତେ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଫୋକସ୍ଟା ମୋ ଆଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଫୋକସ୍ଟା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ମିଳିଯିବେ, ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବଳୁଆ ଲୋକ ବି ମିଳିଯିବେ, ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି। ମାନେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବନି ଯେ ୟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏଇଥିପାଇଁକା ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବେହିଆପଣରେ କହୁଛି ସେ ବେହିଆପଣରେ ଆଉ କେହି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଯେତେ ଦୂର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-4 ଜଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକି ନେବେ। ମାଇଣ୍ଡକି ନେଲା ବାଦେ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ବା ତାଙ୍କ ମତ ସେ 4-5 ଜଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କରିସାରିବା ବାଦେ ଆଉ ତା ବାଦ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ସିନା ମନ୍ଦିରଟା ତୋଳିଦେବା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ଲାଗିବ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଯେମିତିକି କିଏ କ୍ଷୀର ବେପାର କରୁଛେ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବ, କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବ। ମାନେ କହିବାଟା ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ ବେପାର କରୁଛି ଆମ୍ବ 5 କିଲୋ ଦେଇଦେଲା, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ପୋଟଳ 50 କିଲୋ ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଟା ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞଟା ଆମେ କରିବା। ତା ବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏ ଜାଗାଟା କେଉଁଠିକାର କଥା କହୁଛେ। ଇଏ ଜାଗା ହେଉଛି ପିପିଲି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବେହେରା ସାହି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ଦଫାଟେ ଅଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁମ୍ଭାର ଆଉ ତେଲି, ଇଏ 4 ଜଣ, ମାନେ ସାହୁ ଘର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୌଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ପଣରେ ଏ ସଦାବେଳେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଅମକ ସମକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନଉଡ଼ି ଖେଳ, ତାଙ୍କ ସେଇଟା କରିବା ବି ସହଜ କଥା। କାହିଁକିନା ଗାଁରୁ ତାଡ଼ିକି ସେମାନେ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଗାଁରୁ ତାଡ଼ିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ବାଦେ ଆଙ୍କ ସାହସଟା ଅଧିକା ଏଇଥିପାଇଁକା ରହୁଛି ଯେ ସିଏ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇଆ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଦ୍ରର ଛୁଆ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଅତି ହେଇଯାଇନି ଗୋଟେ ଯେ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଅମୁକ କରିବା ସମୁକ କରିବା ଢେଙ୍କା କରିବା ବଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ଟା ଏମିତି ଖୋଲିକିରି ନ ଦେଇପାରିବ, ତା ବାଦେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଗଲା ବାଦେ ସମସ୍ତେ ଥମିଯିବେ? ନା, ଆମେ ଥମିଆନି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳା ହେବ, ଦିଅ। ପୁଣି ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳିବାକୁ ଦେବେ, ପୁଣି ସେଇଠୁ କୁହା ହେବ ରୋଡ଼ 4 ପଟ ଯାକ ଢଳେଇ ହେବ, ଦିଅ, ପୁଣି ଦେବେ। ତା ବାଦେ ପୁଣି କହିବା ସ୍କୁଲ ଘର କର, ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ସ୍କୁଲ କରିଦେବା। ତାକୁ କନଭେଣ୍ଟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ କରିଦେବା ସେଠି। ଆମରି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଢେରେ, ଆମେ ଜାଣିଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଟିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ବଡ଼ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝେଇ ହେବ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମଠୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ସିଧା ନେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାବିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପଣିଆରେ ଏତକ କହିଦେଇଛି। ଭାଇ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନ ରୋଡ଼ ଜଗିଦେବୁନୁ କି ତମର ଯେତେ ପାଣି ଅଛି ସବୁ ସିଆଡ଼େ ମରିବ। ଆଉ ଇଏ ଛୋଡ଼ି ପୁଅ ଯେଉଁ କ'ଣ ତା ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନେଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ବାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ମାଗିଆ, କ'ଣ ତା ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନେଇ, ମୋହନ ମାଝୀ, ଅନିଲ ମୋହନ ମାଝୀ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ। ବେ ତୁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଜିତିଲୁ, ସେଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯେଉଁଆଡ଼େ ହେଉଛି ବେ, ଯୁଆଡ଼େ ନ ହେଉଛି ସାଡ଼ୁ ଦେଖୁନୁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି କି ଆମେ ସିଧା ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଆମେ ଯେତିକି ଦୂର ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଜାଣିଛୁ, ତମର ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧା ମଝିରେ ଥୋଇଦେବୁ ତଲୁଆର, କାଢ଼। ତାକୁ ଯିଏ କାଢ଼ିବ ଆଗ ମାନେ କଥାରେ ଜିତି ପାରିବ ତାହେଲେ ସେ କାଢ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି କଥାରେ ନ ଜିତି ପାଇଲ ସେଇଠୁ ଉଠି ହେବ, ସେଇଠି ନାଗିବ ବେକେରେ। ଏମିତି ତେମେ କେମିତି ଛୋଡ଼ି ପକେଇବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସିଧା ଅନେଇଲ ଟୁଙ୍ଗେଇ ଟାଙ୍ଗେଇକି ସାଇଜ କରିକି ଥୋଇଦେବୁ ନେଇକିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଗଲା ଗାଁଟି ମରଉଥିବ ଏକଦମ। ମୁଁ କହୁ ମୋହନ ମାଝୀ ବୋବା ବାଣ୍ଡୁକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିନୁ କି, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ଭଲ ନୋକୁଟା ଭଳିଆ ଦଉଥିଲା ତ ସେଇ ସକାଶେ ଆଜି ଯାଙ୍କା ଥିଲା। ସିଏ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ କୋଉ ମାଗିଆ ଆସିବ? ଯିଏ ଆସିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ତା ପାଖରେ ଥବା ଲୋକ 5 ଜଣ ସିଏ କହୁଥିବେ ଯାହା ସେ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଥିବେ। ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ମସଲା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ତିଆରି କରିଦେବୁନି 2 ଜଣ। ତା ବାଦ ରହିଲା ସରପଞ୍ଚ କଥା। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଛୋଡ଼ିବାକୁ ସିଧା ହଟିଆ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତମେ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, 5ଟା ଗାଁରୁ 10 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ଠିକ୍ କ'ଣ 6 ଜଣଙ୍କ ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ?
4 ଜଣଙ୍କ ଠେଇ ନଥିବ, 6 ଜଣଙ୍କ ଠେଇ ଥବ। ଆଉ ଇଏ 5ଟା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏକାଠି ହେବେ ନା ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା କ'ଣ ବାଣ୍ଡା ଛୁରୀ ପକେଇବା, କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା, ସେ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଆଗୁଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଆମେ କରିପାରିନୁ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅକୁ ଆମେ ଖାତିର କରିନେଉ, ଆମେ ହେଲୁ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବାହାର ଦେଶ କ'ଣ ପାଇଁକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଜାଣିଛ? ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ ମାରିକିରି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗା ଚୁଙ୍ଗି ହେଇକିରି, କେଉଁ ସକାଶେ ବାହାରୁନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସରକାର ଗୋଟାଏ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ମାନେ ସାଡ଼େ କହିବା ଆମକୁ ଦିଅ, ସିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସାଡ଼େ କେମିତି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି ସେ କେମିତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିବ, ଇଏ ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ସେଟା ସୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେମିତି ସୁଝୁଛନ୍ତି ମନକୁ? ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ପୋଲିସ ବାଲା ଲାଗୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଫୋନ୍ କରୁ କରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ତ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବେ। ସେତେ ବାଟ ଯାଇକି ଯିବ କାହିଁକି? ଏଇଠୁ କାହିଁ ନ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଏକାଥରେ? ଏଇଠୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି 4ଟା ଗାଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିଯିବ, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଇଏ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତା ବାଦେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ କହିକି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, 10 ମିନିଟ୍ 12 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯାଉକା ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଗୋଟା ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏନି କି, ସେମିତିରେ ଗୋଟା କାଢ଼ିବୁ ଆମ ଗାଁଟାକୁ। ଆଉ ଯଦି 4-6 ଜଣ ଆଉ ରାଜି ହେଲେ ତାହେଲେ ତ ଜମିଲା ଆଉ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଥୋଇଦେବୁ ତଲୁଆର ମଝିରେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ନାହିଁ ତ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ନ ହେବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଡେଲି ଯାଉଛି, ମଝିଟାକୁ ଓଗାଳି ଦେବୁ। ଯିଏ ଯିବ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମାସକ ପାଇଁକା, ମାସେ ଯାଅ 1000 ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପଛେ ଲେଖା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାସକ ଯାଏଁ ଯିଏ ଯିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଡେଲି ପରା 4-5 ହଜାର ହେଇଗଲେ ଢେରେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଡେଲି 4-5 ହଜାର ହେଲେ ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦିନରେ ହେଇଯିବ? କାମ ଚାଲିଥିବ ସେମିତି, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ, ଚାଲୁ, ଆମର କାମ ବନ୍ଦ ହେବନି କି ତମର ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାଟା ମୁଁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଅଲଗା କୌଣସି ଗାଁରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉନି, ଆମରି ଗାଁରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଆମ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟି ପୁରେଇଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟା ଦେଇକିରି ଯାଅ। ଆଉ ଯଦି ନଦେବ, ବୋପା ଥୋଇଥିଲା ମାଗା ସିଧା ଆସିବ। ଆମର ଏପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ବାଉଳାରେ ପଶିଯିବ, ତମେ ତ ଚଢ଼େଇକିରି ମାରିଦେବ। ଆଉ ତମକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ କରିବୁ? ଯେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଟାୟାର ଫାଟିଗଲେ ଶଳା ଘରର କାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଯଦି ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାଜିବ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ମରିଯିବ ନା ନେଇ ମଣିଷଟା। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଇପାରିଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ସେ ଦାବିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୂର୍ଖଟେ ବୋଲିକା ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ ଏତେ ଆଣ୍ଟରେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଖ। ଆଉ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କି ନ କହିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ଗାଞ୍ଜି ଦେବା, ଯାହା ପାଇବା ତାହା କହିଦେବା, ସେଣିକି ସିଏ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝୁଛି ବୁଝୁ। ଆଉ ରହିଲା ହେଉଛି କଥା ଯେଉଁ ଦଳ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଥା, ସେ 2.5 ଦିନ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ସେ ବାଣ୍ଡା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା କଥା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଭଲ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ପୁରା ଖରାପରେ ଗଢ଼ାଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ବଦଳି ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଜାଣିବେ, ଜାଣିବେନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେତିକି ଖରାପରେ ଗଢ଼ାଇଛି, ମୋଠୁ ଆଉ ଖରାପରେ କେହି ଗଢ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତା ବାଦେ ରହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଆଶା କରିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇ ବିଚାରଟା କର, ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଆଜି ନ ହେଇଛି କାଲି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ 2-3 ଥର ଦେଖିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଜାବଡ଼ା ମାରିଦେଇଛି। এইটা হচ্ছে মোর বড় ভুল। ଆଉ ଇଏ ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯଦି ଘିନି ଆଣିବ, ମୁଁ ରହିଲା ମୁଁ ଗୁଆରିଆ ପଡ଼ିଯିବି। ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଗୁଆରିଆ। ଆଉ ଯାଚିଥିଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଦେବି ବୋଲିକା, ସେ ଘଣ୍ଟି ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେବି କି ନ ଦେବି, ଆମରି ଗାଁରେ ହେଲେ ହିଁ ଦେବି। ବାହାରେ ଯାଇକି ହଁ ସେମିତି କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, କୈଳାସ ପର୍ବତ ଯାଇକି ଦେଇପାରିଲେ ହେବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କାହିଁ, ଖୋଲା କଥା ହେଉଛି ଏଗୁଟାକ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଚିଆ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ସେଠି ସବୁ କରିକିରି ଆଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବାଟ କାହିଁ ବୁଆବୁଇ ହେବ? ଏଇଠି କାହିଁ ନ ହେବ? ଆମ ଗାଁର ପରା ଆହୁରି ଯେତିକି ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ବାହାରିବେ, ତା ବାଦ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତା ବାଦ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇଠି ଯଦି ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗାଁର ଝିଅ ପୁଅ ମାଇପିସ୍ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆରାମରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକିରି ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ସ୍ଥାପନା କରିବା, ସେଦିନ ଗାଁ ଯାକ ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ। ସେ ହାଫ୍ ହେଉ କି ଫୁଲ୍ ହେଉ, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ହାଫ୍ ତ ଫୁଲ୍ ସବୁଯାକ ସେମିତି ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧି ସାରିବା ବାଦ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ଏମିତି 1000 ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ସେଇଠି କରିବା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। 4-6 ଜଣ ବାଉଁଶର ବଛା ହେଇଯିବେ, ଗଲା ସେ ସବୁ ମାନେ ବୁଝାବୁଝି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଡିଜେ ଯେଉଁ ଦିନ ବୁଲିବ ସେଦିନ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଗଲା। ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ,
ଯଦି ତାଙ୍କର ଝାମେଲା ହେଲା ସେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଝାମେଲା କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, କହିବା ଆକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖ। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏବେଠାରୁ ନିଜ ପିଲାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନ୍ଦିର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଲ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବା। ମୁଁ ବି ଡର ନାହିଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଖରାପରେ ଗଢ଼ା ହେଇପାରିଛି ତାହେଲେ ସେତିକି ଖରାପ ଦେଇ ବି ପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ ସବୁଯାକ ସାହିଯାକ ପିଲା ମିଶିକିରି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ପୂଜା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ମିଶିକିରି ସେଇଠି କରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପୂଜା କରିଦେବା ସେଦିନ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭାରି କୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଡିଜାଇନର ଝୋଟି ପକେଇକି ଦେଖେଇଲ, ମୁରୁଜ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେଠେଇ ନ ପକାଇ ପାରିବେ ଇଏ ଯେତିକି ନବରଙ୍ଗର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଞ୍ଜଣ ଦିଆହେବ ସେଇଦିନ। ତମେ ତ କିଛି ଜାଣିନ, ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ଚଢ଼ି ଯାଉଛ? ଏଇ କଥାଟା ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବିଥିବ ଏଇ ଗୋଟା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତାଡ଼ି ପକେଇବ ବୋଲି, ଅମକ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ କଥା ଜମା ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ପିଲା, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ବୟସର ପିଲାଟା, କେତେ ଦୂର ଭାବିପାରିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭାବନା ଗୋଟା ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ବାବୁ କମିଟିରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଯିଏ ଦେଖିବା କଥା ଟିକେ ଦେଖିବ। ଦେଖି ସାରିବା ବାଦ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟୋକାଳିଆଟା ନା, ଟୋକାଳିଆଟା ଯଦି ଦାବି ଦୁବିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା। କାଳେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସିଏକୁ ବଛା ହେବ, ସେଇ ଛିଡ଼ା ହେବ, ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବ ସଦାବେଳେ। ସେ ଯଦି କହିବ ମୋ ଘରେ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ, ମୁଁ ତାଡ଼ି ପକେଇବି। ତୁ ତାଡ଼ି ପକେଇବୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତେତେ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଣିକି ଆମେ ବା 100 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ କଲାଣୁ। 100 ଜଣ ଯୋଉଠି ଥିବେ ତୁ ସେଠି ଅଣ୍ଡିରା ଦେଖା ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ। ମାନେ ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ତୋ ପଛରେ ଆମେ କେହି ନାହାନ୍ତୁ, ତୋ ପଛରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଭାବିକିରି ଯା, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବୁ ବୋଲି ଯା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଯାଉନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କିରି ଘରୁ ପଳେଇଯିବ ନା। ଯାଇଛ ମାନେ ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ ଟାଣରେ ଦେଖାଅ ଆଗ। ସେ ରାଜି କି ଅରାଜି ଜାଣିକିରି ଆସ, ତା ବାଦେ ଆମେ ଗୋଟା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଯଦି ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯଦି ରାଜି ନହେଲେ ତୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କ'ଣ ମାଗଣା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ବା ବନ୍ଧ ଉପରେ କଟୁରୀ ଥୋଇଦେଲେ ଯେମିତି କାହାର ସେ କଟୁରୀକି ଟେକିବାକୁ ସାହସ ନଥିବ। ସେ ଯାଉ, ସିଏମ୍ ପିଏମ୍ ପୋଲିସ ବୋପା ବାଣ୍ଡ ଯାହା ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯାଉ। ଯିଏ ଆସିବ ତ ସେ ଚାରିପଦ କଥା କହିଲେ ତ। ଆଜିକାଲି ପୁରା ମିଡ଼ିଆ ହେଲାଣି, ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ସେ କାମ ହେଇଯିବ। ଚୁଟକିରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ସେଇଆ ହେଇଯିବ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା କ'ଣ ନା, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବାଦେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ହେବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇବି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସିଏ ବା ନାନୀ ଅପା ହେଇକି ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ସେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସେମିତି ଠିଆ ହେବ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଇ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାଲିକ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ, କିରେ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନ ନା ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକେ। ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ନ ଡାକିବୁ ଯେଉଁ ଆକୁ ଡାକେ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆମ କଥାଟା ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ତେମେ ଆମକୁ ପୁରା ବେକାତିରି କରିଦେବ। ତେମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବେକାତିରି କରୁଛ ସେ ବେକାତିରି ପଣଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଖାତିରରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏତକ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋ କଥାଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ କଥାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। କି ମୁଁ ପାଗଳ ଔଷଧ ଖାଉଛି ତ କାଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଗଳ ହେଇଥିବି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନ ହେଇପାରିବ। ପାଗଳ ଔଷଧ ଖାଇବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଯାଇଛି।